عداوت ہی عداوت ہے، محبت بھول بیٹھا ہوں، چلو کوئی تو رشتہ ہے اسے پھر یاد کرنے کو۔ زمر کے جانے کے بعد سے وہ لاک اپ میں قید تھا، دیوار کے ساتھ اکڑو بیٹھے گہری سوچ میں گم۔ بار بار اس کی زرد رنگت نگاہوں میں گھومتی تھی۔ تم مجھے ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہو نا؟ فارس نے سر جھٹکا۔ ہاں میں ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس نے آنکھیں بند کی، ذہن کے پردے پہ ایک منظر سا سوچنا چاہا، اس کی فرضی خواہش کا منظر، مگر پھر تکلیف سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ تصور وہی تھا جو وہ چاہتا تھا، پھر اس کو سوچ کر دکھ کیوں دیتا ہوتا ہے؟ خوشی تو زمر کے الزام اور ان تمام طنز و طعنے بھری باتوں سے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اصولاً تو اس ٹوٹی پھوٹی شرمندہ لڑکی کو تصور میں دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے تو کی تھی اس سے شادی۔ وہ اس کو خود اذیتی کا شکار کرے گا، ضمیر کی ملامت سے گھیر لے گا۔ پھر یہ سوچ کر خوشی یا تسکین کیوں نہیں ملتی تھی؟ کیا وجوہات وہی تھیں جو وہ سوچتا تھا، یا جو وہ سوچتا تھا وہ صرف توجیحات تھیں؟ حوالات کی سیاہ سلاخوں کے پار مدھم روشنی تھی۔ اس روشنی کو بے خیالی سے دیکھتے فارس غازی کا ذہن ایک دم پھر سے ایک دفعہ پیچھے چلا گیا تھا۔ ولایت بیگم کا گھر اس نے کیوں چھوڑا تھا؟ وہ کیوں ایک رات گھر سے نکلا تھا؟ وہ چاہتا بھی تو نہ بھلا سکتا تھا۔ لڑائی ہوئی تھی گھر میں، ہوتی پہلے بھی تھی، مگر اس رات کچن میں کسی بات پہ اونچا اونچا بولتے جھگڑتے ولایت بیگم نے ہاتھ مار کر سالن کا ڈونگا گرایا تھا، اور گرم گرم سالن سیدھا اس کی ماں کے پیروں پہ گرا تھا۔ سانحہ یہ نہیں تھا، سانحہ یہ تھا کہ اس کا باپ تب بھی کمزوروں کی طرح ولایت بیگم کو منانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصہ فارس کے اندر ابل ابل رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی پیروں کے آبلوں پہ مرہم لگاتی علیمہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ اب ادھر نہیں رہیں گے اور اس کے ساتھ واپس چلے، مگر علیمہ اس کے صبر، تحمل اور برداشت کا درس دیتی سمجھا رہی تھی۔ وہ بھی ایک کمزور عورت تھی، ٹوٹی پسی ہوئی عورت جو کبھی ظلم کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی۔ اس وقت اس کے نزدیک یہ صرف ظلم ہی تھا، اور اپنی ماں سے پہلی دفعہ وہ دل برداشتہ ہوا تھا۔ پیر میں جوتی تھی یا نہیں، وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ طویل سڑکوں پہ وہ چلتا رہا، کیسے قصر کردار پہنچا کچھ یاد نہیں۔ جواہرات نے اس کو اپنے کمرے میں پناہ دی، پیر کے مرہم لگائے پیر کے اوپر، اور پھر اس کے ماں باپ کو بلا لیا، جانے کس نے طے کیا، مگر اس کے بعد علیمہ ادھر ہی نیکسی میں رہنے لگیں۔ وہ ماں سے خفا تھا، وقت کے ساتھ خفگی دھل گئی، مگر دل کا کانٹا ساری زندگی نہیں نکلا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے بھی دل میں باتیں رکھ کر نہ نکلنے کی بیماری ہے۔ ولایت بیگم کی وفات کے بعد ندرت اور وارث کو ابو انیکسی میں لے آئے۔ علیمہ کا رویہ ان کے ساتھ عجیب سا تھا۔ ولایت بیگم کے گھر میں وہ بے بس ہوتی تھیں، یہاں وہ مالکن تھیں، ظلم نہیں کرتی تھیں، ہر شے مہیا کرتی تھیں، ہر سہولت، ہر آسائش، مگر ان سے بات نہیں کرتی تھیں۔ ندرت کے اپنے غم بہت تھے، شادی کے بعد شوہر سے ناراضی اور شیروخوار بچے کے سسرال والوں کے رحم و کرم پہ چھڑانے کا غم۔ وہ کبھی دکھی رہتی تھیں، وارث خاموش رہتا تھا، جیسے نہ کسی سے محبت ہو نہ کسی سے گلہ۔ پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا، ندرت اس کے کام کرنے لگ گئیں، اس کا خیال رکھنے لگ گئیں۔ وہ چھوٹا تھا، وارث سے بھی کافی چھوٹا، ندرت کو اس میں سادی نظر آنے لگا۔ وہ کبھی کبھی بے خیالی میں اسے سادی بھی پکار دیتی، وہ برا مانے بغیر چپ چاپ آ جاتا تھا، اس کی تصحیح نہیں کرتا تھا۔ وارث گلاسز لگاتا تھا، پڑھتے وقت بھی، ٹی وی دیکھتے وقت بھی۔ سرما کی ایک شام وہ انیکسی کے لاؤنج میں بیٹھے تھے، جب ابو نے وارث سے کوئی شے ڈھونڈنے کو کہا تو وہ جو بغیر اینک کے بیٹھا تھا سادگی سے بولا کہ اس کی اینک ٹوٹ گئی ہے، وہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ابو نے وہی کام فارس سے کہہ دیا۔ فارس خاموشی سے اٹھ کر اندر آ گیا، واپس آیا تو ہاتھ میں وارث کی اینک تھی جس کے شیشے نکلے ہوئے تھے۔ اینک اس نے وارث کے سامنے رکھی، اس کے شیشے ہوتے تب بھی وہ 0 نمبر کے تھے۔ ان سے تمہاری نظر پہ کوئی فرق نہ پڑتا، جاؤ اور جو ابو نے کہا ہے وہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے یہ الفاظ بہت آہستہ سے کہے تھے، ٹی وی کا شور تھا اور ابو دور تھے، سن نہ سکے۔ وارث کا رنگ سفید پڑا، اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ اس وقت وہ چپ چاپ اٹھ گیا، لیکن رات کو اس کے ساتھ والے سنگل بیڈ پہ لیٹتے اس نے پوچھا تھا، تمہیں کیسے پتا کہ میری نظر کمزور نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے، وہ چت لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا، میں اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ مجھے اینک اچھی لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی وضاحت دی۔ فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ تم پہ اچھی نہیں لگتی، اس سے تمہاری آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں، مگر اس نے وارث کا چہرہ دیکھا اور اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ اس کی خوشی چھین لے۔ ہاں یہ تم پہ اچھی لگتی ہے۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کرنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں۔ وارث اس کا دوست بن گیا، وہ کبھی کبھی اس کو ڈانٹ بھی دیتا تھا۔ جب اسکول میں فارس کسی سے لڑ کر اس کا دانت توڑ کر آتا تو وارث غصے سے اس کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتا، یوں لڑتے رہو گے تو لوگوں سے جیل میں پڑے رہو گے کسی دن۔ اور اب فارس سوچتا تھا کہ وہ جیل اس لیے گیا تھا کیونکہ اس دفعہ وارث لڑا تھا۔
अम्मी की वफात के बाद इसका दिल दुनिया से उच्चाट हो गया था। वो सारा दिन सड़कों पे आवारा फिरता रहता था, बेमकसद बेरौनक जिंदगी को एकदम वो सिर्फ गुजारने लगा था। कभी दोस्तों के साथ किसी तरफ निकल गया तो कभी अकेला किसी ट्रेन में बैठ गया। वारिस लाहौर था, नुसरत अपने घर में खुश और अब्बू को वफात पाए तो काफी अरसा बीत चुका था। फारिस की जिंदगी में उकताहट बेगानगी बढ़ गई थी। इसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। कुछ दोस्तों के साथ वो शिकार पे जाने लगा था। माँ बाप का छोड़ा हुआ पैसा वो झोंकता जा रहा था। वो गन्स, वो खूबसूरत गन्स जिनको हाथ में पकड़कर तक कर किसी परिंदे की तरफ निशाना बांधने की कैफियत और सुरूर ही कुछ और था। वो गन्स इसका जुनून बनती गई। नुसरत इसकी हालत और ये आवारगी देखकर उसे अपने साथ ले आई। आम हालात में वो बहन के घर जाकर न रहता, मगर अपने घर में जहन ऐसे पराकंदा रहता था कि वहशत होने लगती थी। धुना तब 3 साल की थी। शादी स्कूल जाता था। एक वही होती थी जो दिन रात इसके साथ बैठकर बातें करती थी। इतनी बोलती कि अल्लाहमान ये क्यों है, ये क्या है। वो कभी जिद हो जाता, कभी हंस देता। जिंदगी इन्हीं दो इंतहाओं के दरमियान से गुजर रही थी। वो पढ़ाई में हर गुजरते दिन निकम्मा होता जा रहा था। दूर के शहरों जंगल बयावानों में जाना, कई कई दिन घर न लौटना, अजीब चीज की जिंदगी भी। फारिस फोन पे गुस्सा करता रहता। वो फोन बंद कर देता। नुसरत प्यार से समझाती, वो दूसरे कान से निकाल देता। फिर एक दिन नुसरत के ससुर आए। पता नहीं नुसरत ने इनसे क्या कहा था कि जब वो इनके पास अकेला चुप और बेजार सा बैठा था तो वो इससे बातों बातों में पूछने लगे, तुम क्या करोगे आगे करियर के हवाले से। जिस चीज का मूड बना उसे लगा अभी लेक्चर शुरू होगा, सो मजीद उकता गया। तुम्हारी जिंदगी में तरजीहात क्या हैं? क्या? वो वाकई उलझा था। तुम्हारी तरजीहात, किसको सबसे ऊपर रखते हो, किसके लिए सब कुछ कर सकते हो? फारिस लम्हे भर को चुप हुआ। अपने खानदान के लिए वो तो अभी है नहीं, है तो सही। खानदान बीवी और बच्चों का नाम होता है। मैं जो इतने इस्तेकाक से इस घर में आता हूँ इसलिए कि मेरे बेटे का घर है। क्या मैं अपने भाई या बहन के घर इतने इस्तेकाक से जा सकता हूँ, हुक्म चला सकता हूँ? नहीं। वो भी मेरा खानदान है, लेकिन इस उम्र में आकर बीवी बच्चे सबसे पहले आते हैं। तुम क्या चाहते हो जिंदगी में? वो मुतज़ब सा रहा, ज्यादा बात नहीं कर सका, मगर चंद दिन बाद वो सोचता रहा। फिर एक दिन वो इनके घर गया। मालूम हुआ था कि इनकी बेटी का जहेज जल गया है, बहुत नुकसान हुआ है। वो अफसोस के लिए गया था, मगर इनके पास बैठे इसने इनसे कहा था, मेरी तरजीहात एक सादा जिंदगी की हैं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, एक छोटा सा घर जिसमें कोई पेचीदगियां ना हो, कोई साजिशें, कोई मुनाफिकत, कोई दूसरी बीवी के झगड़े ना हो। एक सादा जिंदगी गुजारूं मैं, 9 to 5 की जॉब और घर का सुकून, यही चाहता हूं मैं। फिर मेहनत करो, अपनी बीवी और बच्चों की सोच कर मेहनत करो कि तुम इनको क्या दे सकते हो। और इस गुफ्तगू ने फारिस की सोच बदल दी थी। वो जैसे किसी लंबे ख्वाब से जागा था। आने वाले सालों पे खुद पे ख्वामखा के चढ़े कर्जे, पढ़ाई की तकमील, नौकरी, हर फर्ज की अदायगी में नुसरत के ससुर ने उसकी मदद की थी। इनसे इसका कोई रिश्ता न था सिवाय दूर पार की रिश्तेदारी के, मगर एहसानात बढ़ते जा रहे थे। वो इनका एहतराम भी बहुत करता था। इनकी बात जैसे सुनता था, किसी और की नहीं सुनता था। वो नौकरी में अच्छा रहा था, सादा सी जिंदगी चल रही थी, लेकिन फिर इसे अंदरूने सिंध भेज दिया गया। वारिस अगले माह इससे मिलने आया तो सख्त बरम था। तुमने मुझे कहा कि तुम्हारी सिंध में पोस्टिंग हुई है, और नहीं तो क्या, तुम ये नहीं बताया कि तुम यहाँ सजा के तौर पे भेजा गया है। वो बेहद सीख पा हो रहा था। फारिस ने नाक से मक्खी उड़ाई। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, यही बात तुमने कही थी अपने डायरेक्टर से। फारिस, तुमने गलत किया है। इसे बैंक ऑफिसर के अरेस्ट वारंट निकलवा के और तुमने इसे इतला दे दी थी कि वो जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ले। पहली बात, मैंने कोई सबूत छोड़ा नहीं। दूसरी बात, वो बैंक ऑफिसर तीन छोटी छोटी बेटियों की माँ है और बेगुनाह है, तो वो इसके ट्रायल में साबित हो जाएगा कि वो बेगुनाह है। तुम्हें बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी? वारिस, वो एक जवान मिडिल क्लास औरत है। अगर वो बेगुनाह ना होती तब भी मैं इसको खबरदार करता। जमानत इसकी 24 घंटों में हो ही जाती, लेकिन अगर वो एक रात भी हवालात में गुजार देती तो वारिस इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मर्द कई साल भी जेल में रहे तो कुछ नहीं होता, औरत को कौन कबूल करेगा बाद में। हाँ ठीक है, मैंने जुर्म किया है, वो भी बरहमी से बोला, लेकिन मुझे 10 बार ऐसा मौका मिले मैं तब भी यही करूंगा, क्योंकि मैं इस माशरे में रहता हूँ जहाँ जेल में एक रात भी रही औरत की बेटियों की शादियां नहीं हो पाती। मेरा ज़मीर मुतमईन है, क्योंकि जो कानून रोटी नहीं दे सकता वो हाथ नहीं काट सकता, भले इसकी पादाश में मुझे कितने ही साल इस छोटे शहर में पोस्टेड रहना पड़े। फारिस उतक कर साथ बैठा और समझाने लगा, देखो, सही काम करने के लिए कानून तोड़ना बहुत जरूरी नहीं होता। मैं बाई दी बुक काम करने वाला आदमी हूँ। वेजिलांट रवैया डराता है। अगर उनको कोई सबूत मिल जाता तो तुम जेल भी जा सकते थे, और अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मैं अगले 5 साल बाद तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे देख रहा हूँ। समझाते समझाते वो खफा हो गया था। और पता है मैं तुम्हें अगले 5 साल बाद कहाँ देख रहा हूँ? वो आगे होकर संजीदगी से वारिस की आंखों में जाकर बोला, इसी नकली ऐनक के पीछे। और एकदम वो दोनों हंस पड़े। आईनी सलाखों को देखते हुए जख्मी सा मुस्कुराया। उसे जेल में सबसे ज्यादा वारिस याद आता था।
ہو نہ سکا کبھی ہمیں اپنا خیال تک نصیب، نقش کسی خیال کا لوہے خیال پر رہا۔ اس مصروف شاہراہ پہ رات 9 بجے اچھی خاصی سردی ہونے کے باوجود ٹریفک کی گہما گہمی لگی تھی۔ ساتھی قطار میں ڈیزائنرز شاپس تھیں جن کے سامنے زمر کندھے پہ لگا پرس مضبوطی سے پکڑے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی چلی آتی۔ وہ تب رکی جب اسے وہ نظر آیا، کنارے پہ کار کھڑی کیے، ہڈ والا سوٹر پہنے، وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ احمد مجھے دیر ہو گئی نا، معذرت خواہ انداز میں جلدی جلدی کہتی قریب آئی، کیا وہ لڑکا آ گیا؟ احمد چوک کر مڑا، پھر فخر سے سر کو خم دیا۔ جی اور کام بھی ہونے والا ہے، مسکرا کر سامنے اشارہ کیا۔ زمر نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، وہاں پولیس کا ناکا تھا اور مجھے ایک نوجوان اپنی کار سے نکلا کھڑا حیرت اور تعجب سے سیکیورٹی افسران سے بات کر رہا تھا جو ایک دم سے اس کو گھیر کر اس سے باس پرس کر رہے تھے۔ وہ صرف پولیس اہلکار نہیں تھے بلکہ کسی دوسرے محکمے کے افسران بھی تھے۔ وہ چیزیں اس کی کار میں ڈلوا دی تھی نا احمد، پولیس اس کو اریسٹ کر لے گی نا؟ فکر مندی سے وہ بولی تھی۔ جی، جب یہ گیس بھروانے پمپ پہ رکا تھا تو میرے لڑکے نے ایک بیگ اس کی ڈگی میں رکھ دیا تھا۔ بیگ میں اس لڑکے کے آئی ڈی کارڈز کی کاپی اور اس کی ڈرائیونگ لائسنس کی کاپی بھی ہے۔ وہ انکار بھی کرے تب بھی وہ لوگ اس بیگ کو اسی کی ملکیت سمجھیں گے۔ اوکے تھینک یو۔ ہر چیز پلان کے مطابق جاری تھی، اسے ذرا سکون ملا۔ کافی ساری ڈرگز ڈالی ہیں نا؟ ڈرگز؟ احمد نے نگاہوں کا رخ موڑا۔ کون سی ڈرگز؟ زمر کا دماغ بھگس اڑ گیا۔ احمد، اس بیگ میں ڈرگز ڈالنے کو کہا تھا میں نے آپ کو تاکہ پولیس سے گرفتار کرے۔ میں آپ کو شکل سے کوئی ہیروئن اسمگلر لگتا ہوں یا بذات خود کوئی نشئی لگتا ہوں جو میرے پاس ڈرگز ہوں گی؟ نہیں، آج آپ مجھے بتا ہی دیں میں آپ کو کیا لگتا ہوں۔ وہ بہت ہی خفا ہوتا۔ زمر کا دماغ ویسے ہی آج کل گھما رہتا تھا، اب تو مزید کھول گیا۔ احمد، آپ نے کیا ڈالا اس بیگ میں؟ پریشانی سے ان لوگوں کو بھی دیکھا۔ آفیسرز کے پاس کتے بھی تھے اور وہ گھوم گھوم کر اس کے سامان کو سونگ رہے تھے۔ لڑکا ابھی تک بحث کر رہا تھا۔ دیکھیں، یہ ڈرگز، یہ اسلحہ، یہ کرنسی اسمگلنگ، یہ میوزیم کے نوادرات سارے انگریزی فلموں والے گھسے پٹے آئیڈیاز تھے۔ میں نہ بڑا اوریجنل بندہ ہوں، میں نے سوچا کوئی پاکستانی چیز ٹرائی کروں۔ وہ دیکھیں، فخر سے مسکرا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ زمر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ اب ڈگی کھولے کھڑے تھے۔ دفتن ایک افسر نے بھورا بیگ کھولا اور پھر گویا شور مچا دیا۔ باقی اہلکار بھی ادھر ادھر لپکے۔ لڑکا حیران پریشان وضاحتیں دے رہا تھا۔ زمر نے ایڑیاں اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ بمشکل ایک افسر سامنے سے چل رہا تھا۔ کھلے بیگ کا دہانہ نظر آیا اور اس کے اندر کچھوے۔ وہ بے یقینی سے احمد کی طرف گھومی تھی۔ استغفر اللہ احمد، آپ نے کچھوے ڈال دیے؟ دل چاہا اس کو زمین میں گاڑ دے، پورے 50 کچھوے۔ اس نے اسی تفاخر سے اس طرف اشارہ کیا۔ دور سے انہیں پتہ چلتا تھا اس بیگ میں چھوٹے چھوٹے شامی کباب کے سائز کے کچھوے چل رہے تھے۔ زمر نے ماتھے کو چھوا۔ اوف احمد، آپ کو مذاق کرتا ہے سب؟ دیکھے مسز زمر، وہ سنجیدہ ہوا۔ اگر ڈرگز ڈالتا یا اسلحہ تو وہ گرفتار ہو جاتا، لیکن صبح سے پہلے تک باہر ہوتا۔ سوائے وائلڈ لائف والوں کے کوئی بھی محکمہ اس کو کل دوپہر تک نہ رکھتا۔ کچھوے احمد، وہ اب بھی شدید نالا تھی۔ یہ وائلڈ لائف والوں کی خاص اسپوٹڈ کچھوے ہیں، صبح ہی چوری ہوئے ہیں۔ مسکرا کر آنکھ دبائی۔ یہ لڑکا کل سنگاپور جا رہا ہے۔ سنگاپور میں ایک کچھوا کئی ہزار کا بکتا ہے۔ وہ لوگ کچھوے کھانے کے شوقین ہیں، مگر وہاں پابندی ہے اس کے شکار پہ کیونکہ اس معصوم کی نسل ناپید ہوتی جا رہی ہے، سو ہمارے ہاں سے لوگ اسمگل کرتے ہیں، بی پاکستانی بائے پاکستانی۔ زمر نے صرف گھور کر اسے دیکھا اور وہ سامنے دیکھنے لگی جہاں وائلڈ لائف کے اہلکار اس لڑکے کو ہتھکڑی لگا رہے تھے اور وہ مسلسل چلا رہا تھا۔ زمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ آئیڈیا کچھ اتنا برا بھی نہ تھا، لیکن احمد شفیع کو شکریہ کہنا ناممکن۔ وہ گھر آئی تو ہنین اس کے کمرے میں چتلیٹی چھت کو دیکھتی مایوس نظر آ رہی تھی۔ بیگ اور موبائل رکھتے ہوئے اس نے ہنا کو مخاطب کیا۔ شزا کا کیا بنا؟ میں نہیں کر سکی، وہ شرمندہ تھی۔ اوکے، میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ ہنین سیدھی اٹھ بیٹھی، بے چینی سے اسے دیکھا۔ وہ تکلیف میں ہے، اس کو اکیلا چھوڑ دیں ہنین، اس کی صحت اب بہت بہتر ہے اور ہم اس کی مدد بھی کریں گے اس کے مجرموں کو پکڑنے کے لیے۔ وہ بال برش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاتھ پہ پٹی بندی تھی، ہنا کو نہیں نظر آئی، وہ کہیں اور تھی۔ وہ اب بھی وہی آوازیں سنتی ہے، جنگل کی، جانوروں کی، خنزیروں کی۔ اور ہنین ایک دم ساکت ہوئی، چوک کر زمر کو دیکھا، پھر یک بستر سے اتری، ننگے پیر بھاگتی باہر نکل گئی۔ زمر سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہنا تیز تیز زینے پھلانگتی تہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے ابھی ابھی کچھ یاد آیا تھا۔ بے وفائی کی گھڑی، ترک مدارت کا وقت، اس گھڑی اپنے سوا نہ یاد آئے گا کوئی۔ عالیشان بلند و بالا سا بنگلہ تھا جس میں صبح کی ٹھنڈ اور سرما کی دھوپ مل جل کر آ ٹھہری تھی۔ ملازم ہنین کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلے گئے تھے۔ وہ شزا کی دوست تھی، اس نے یہی کہا تھا۔ اس روز کے برعکس وہ کھلے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگائے، ہاتھ میں فائل فولڈر پکڑے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی کافی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر لان میں منتظر بیٹھا اسامہ نظر آ رہا تھا۔ چوکھٹ پہ شزا کھڑی دکھائی دی تو ہنین جگہ سے اٹھی۔ میں نے کہا تھا مجھے تمہاری مدد نہیں کرنی، وہ بے نیازی سے پلٹنے لگی تھی۔ تم نے کہا تھا، تمہیں بھاری بوٹس کی دمک سنائی دی تھی، تم نے کہا تھا کوئی بھائی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ شزا چونک کر اس کی طرف گھومی۔
मुना फोल्डर से कागज निकाल कर उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है शिजा, मगर तुम आदतन अपने बहनोई सरमद शाह को भाई कहकर पुकारती हो ना। कागज इसके चेहरे के आगे लहराया। शिजा की इनबॉक्स में सरमद की मेल्स के प्रिंट्स आउट। शिजा की रंगत सफेद पड़ी। इसने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी बहन को छोड़ देगा, तुम्हें अपना लेगा, और जिस दिन तुम अगवा हुई उसी रोज उसने आना था तुम्हें पिक करने। इसने किया है ये सब, मगर कितना अदाकार है वो। जब मेरी फैमिली ने नियाज बेग को इस केस में फंसाना चाहा तो इसने ऐसी अच्छी अदाकारी की कि हम सब भी कन्विंस हो गए कि वो अपनी बहन का मुजरिम नियाज बेग को ही समझ रहा है। शिजा स्टिक के सारे चलती चुपचाप सामने आकर बैठी, भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। मैं किसी को नहीं बता सकती क्योंकि सबको मैं कसूरवार लगूंगी, कोई नहीं मानेगा। मेरा इससे ताल्लुक सिर्फ पसंदीदा का था। वो एकदम शिकस्त खोरदा लगने लगी थी। कुछ देर लगी उसे खुलने में। मैं ये ताल्लुक ख़त्म करना चाहती थी। मैं चुप चुप कर फ़ोन पे बात करने वाले गिल्ड से तंग आ गई थी, इसलिए मैंने बुलाया तो मैं मिलने चली गई। जब उसने बुलाया तो मैं मिलने गई। मुझे नहीं पता था वो ये सब। फिर आवाज़ रुंध गई। तुम नहीं समझ सकती मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। हुनैन इसके सामने धीरे से बैठी। मैं समझ सकती हूँ शिजा, तुमने गलत आदमी से मोहब्बत की जो तुम्हारा रिश्तेदार था, तुमसे उम्र में बड़ा था, तुम उसे भाई कहती थी, और उसने तुम्हारी हौसला अफजाई की। उसके अंदर बहुत कुछ अटका। इसके लिए तो ये महज वक्त गुजारी थी, तुम्हारे लिए ये रोक था। तुम बैक वक्त इससे बात करके खुश भी होती थी और गिल्टी भी। तुम दो दिलों के साथ जी रही थी। फिर एक दिन इसने तुम्हें बुलाया, तुम चली गई। बहुत कुछ याद आया था। तुम्हें नहीं पता था कि वो एक क्रिमिनल भी है। तुम जाती या ना जाती तुम्हें कभी ना कभी पता चल ही जाता, और तब भी तुम दो हिस्सों में बट जाती जैसे अब बटी हुई हो। तुम्हारा एक दिल उससे शदीद मोहब्बत करता है, दूसरा दिल उससे नफरत करता है। एक तरफ तुम उससे इंतकाम लेना चाहती हो, मगर इंतकाम खुशी नहीं देता। दूसरी तरफ तुम अब भी इस सब के बाद भी दूर अंदर उसको पाना चाहती हो, मगर अब खुशी पाने से भी नहीं मिलेगी। फिर मैं क्या करूं? सारी आवाजें तुम भूल जाओ और अपनी आवाज उठाओ। तुम्हारी आवाज के पस मंजर में हर शय गायब हो जाएगी। नहीं कर सकती। वो सारा इल्जाम मुझ पे डाल देगा। बाबा और आयजा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बेबसी से उसकी आवाज बुलंद हुई। कितने लोगों को पता है कि तुम इससे यूं मैसेजेस पे बात करती थी? सिर्फ मुझे और सरमत को। आवाज कब कपाई, आंखों में बैक दोनों जज्बे उभरे। तो फिर तुम ये वाली बात छुपा लो। शीजा चौंक कर उसे देखने लगी। तो मैं क्या कहूंगी? क्यों मिलने गई थी सरमत से, और मेरी किसी झूठी वजह पे बाबा कैसे यकीन करेंगे? इस पे यकीन कर लेंगे। मुस्कुराकर इसने एक फूला हुआ पैकेट शीजा की तरफ बढ़ाया। तुम्हें सरमत शाह की अलमारी से ही मिला था। तुम इसी के बारे में पूछना चाहती थी, और उसने जो भी किया तुम्हें खामोश कराने के लिए किया। शीजा हैरत से उसे देखती पैकेट खोलने गई और खोलकर देखा। थोड़ी देर बाद जब वो लॉन में आई तो सैम बेख्तियार पूछ रहा था, क्या तुमने कर लिया फोको का काम? हाँ कर लिया। उसने मजे से सैम की कोनी में बाजू डाला और आगे चलने लगी। वैसे ये सब था क्या? वो मुतजस्सिस सा हुआ। उन्होंने उसे घूरा। चुप करके चलो, ज्यादा जहान सिकंदर बनने की जरूरत नहीं है। सैम ने मशकूक नजरों से उसे देखा मगर चुप रहा। खिजा के फूल की मानंद बिखर गया कोई, तुझे खबर न हुई और मर गया कोई। कोर्ट की राहदारियों में हनूज वैसा ही रश था। भात भात की बोलियां और आते जाते कदमों की धमाक। ऐसे में एक राहदारी के बाहर वही लड़का जो गुज़िश्ता रात कछुए स्मगल करता पकड़ा गया था, वो हथकड़ियों में खड़ा था। 7 पुलिस एहलकार मौजूद थे। चंद वकला और एक सूट में मलबूस साहब जो चेहरे मोहरे से उस लड़के के वालिद लगते थे आपस में बहस कर रहे थे। मैं कराची में ना होता तो देखता मेरा बेटा किस हवालात में रात गुजारता है, वालिद बरहमी से कह रहा था। फिर घड़ी देखी, कितनी देर मजीद लगेगी? वकील जवाब में जल्दी जल्दी कुछ बताने लगा। तभी 2 राहदारी से जुमर चलती आती दिखाई दी। बाल जूड़े में, चेहरे पे मुस्कुराहट और चाल में एतमाद। इंसाफ के पास वो रुकी। क्या मैं आपसे अलहदगी में बात कर सकती हूँ? शाइस्तगी से उनको मुखातिब किया। लड़के का वालिद चौंक कर मुड़ा, उसे देखा, फिर साथ चला आया। कस्टम के ये ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं, मगर अलहदगी में उन्होंने यकीन दिलाया कि आपके बेटे का रिकॉर्ड भी क्लियर रहेगा। उनको मालूम है कि वो CSS की तैयारी कर रहा है। मुस्कुराकर एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया, फिर इसकी पेशानी को देखा जहाँ हल्का हल्का पसीना था, मगर खुद भी इस पसीने से बेखबर इस आदमी ने कार्ड लिया और फिर इस बात से सर हिलाया। थोड़ी देर बाद वो इसके साथ चलती उसको मुख्तलिफ राहदारियों से गुजारती चलती जा रही थी। साथ ही बार बार घड़ी भी देखती। कनखियों से उसने देखा कि वो शख्स टाई की नॉट ढीली कर रहा था, जैसे उसे घुटन हो रही हो। जुमर एक दरवाजे के सामने रुकी। वहां 2 पुलिस एहलकार खड़े थे। एक ने दरवाजा खोल दिया। आप अंदर चले जाए इलियास फातमी साहब। वो मुस्कुराकर बोली तो इसने अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो खाली कोर्ट रूम था। इलियास फातमी 2 कदम अंदर गया ही ताकि जुमर ने दरवाजा बंद किया। वो बोल्ट चढ़ाकर लॉक क्लिक से बंद किया, फिर चाबी निकालकर पुलिस एहलकार की मुट्ठी में दबाई। अगर वो मुकर्रर वक्त से पहले बाहर निकला तो तुम्हारे आधे पैसे काट लूंगी। घूर कर तंबी की। सिपाही ने सीने पे हाथ रखा।
आप फिक्र ही ना करें मैडम साहिबा। जुमर सर जो कर आगे बढ़ गई। आई एम सॉरी, अल्लाह ताला इन तमाम कवानीन के लिए जो आज मैंने तोड़े। और फिर फारिस और अहमद जैसे क्रिमिनल्स के साथ काम करने के लिए जुर्जरी लेकर वो बुढ़ाती जा रही थी। कोई आदत सी थी जो वापस आ रही थी। खाली कोर्ट रूम में आगे चलते एकदम इलियास फातमी मुड़ा। इसे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। चौंक कर दरवाजे तक आया। उसे खोलने को हाथ बढ़ाया ही था कि अपनी तवानाई बचा कर रखो, दरवाजा लॉक्ड है। उसे तोड़ने में 15 मिनट लगेंगे जबकि तुम्हारे पास सिर्फ 12 मिनट हैं। आवाज पे एकदम वो घूमा। जज के खाली चैम्बर का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल रहा था। कोर्ट रूम की कोई बत्ती नहीं जली थी। दिन की रोशनी काफी थी, फिर भी जज का चबूतरा अंधेरे में लग रहा था। इलियास फातमी ने आंखें उगड़कर ताज्जुब से देखना चाहा। नीली जींस के ऊपर इसने भूरा स्वेटर पहन रखा था, पूरी आस्तीन वाला स्वेटर, छोटे कटे बाल और बड़ी शेव। सुनहरी आंखों में चुभन लिए वो जज की कुर्सी के पीछे आकड़ा हुआ और कुर्सी की पुष्ट पे अपने दोनों हाथ रखे, हथकड़ी में बंधे हाथ। डरो नहीं, मैं हथकड़ी में हूँ, कैद में हूँ। पहचाना तुमने मुझे? मैं फारिस गाजी हूँ, वारिस गाजी का भाई। इलियास फातमी की गर्दन के बाल तक खड़े हो गए, लब खुल गए, आंखों में शौक उभरा। फिर एकदम वो घूमा। कचहरी में जहन्नुम की तरह का शोर है। दरवाजा पीटने की आवाजें सुन भी ली जाए तो फायदा नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 11 मिनट हैं क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब होना शुरू हो चुकी है। फातमी ने दरवाजे पे एक दफा ही हाथ मारा था कि इसका आखिरी फिक्र सुनकर चौंका। पलट कर उसे देखा। वो इसी सुकून से कुर्सी के ऊपर हाथ रख के खड़ा था। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना? हर गुजरते पल के साथ ये तेज होता जाएगा क्योंकि जो चाय तुमने प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में पी है वो चाय नहीं थी। फातमी ने बेख्तियार अपनी पेशानी को छुआ। वो ठंडी पड़ रही थी। इसने दूसरा हाथ गले पे रखा। वो घुट रहा था, आंखें वहशत से पहली। क्या मतलब? वो मुड़कर फिर से दरवाजा बजाने लगा मगर हाथों से जान निकल रही थी। वकील से शादी करने का एक फायदा होता है, आप कोर्ट का हर मुलाजिम खरीद सकते हैं। इस मुलाजिम ने ज्यादा कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ एक छोटी शीशी थी जहर की। हल्का सा मुस्कुराया। मेरा एक दोस्त है, लाहौर के मुज़फ़्फ़रात में इसका अपना फार्म हाउस है और लैब भी। वहाँ ऐसे वायरस और जहरीले महलूल कल्चर किए जाते हैं। अभी तो तुम्हारा दम घुट रहा है लेकिन अगले 8 मिनट में सांस भी रुकने लगेगा, फिर नाक और कानों से खून आएगा, फिर दिल की धड़कन बेकाबू होगी। वो कहता हुआ चलता हुआ कुर्सी के पीछे से निकला। फिर सीने में शदीद दर्द उठेगा। वो चबूतरे के दाने पे आ खड़ा हुआ और नीचे वहीं बैठ गया। और 11वें मिनट तुम्हारा दिमाग की शरियान फट जाएगी अगर बंद मुट्ठी खोल कर दिखाई। इसमें शफाफ शीशी थी जिसमें शफा महलूल था। अगर तुमने इस पॉइजन का एंटीडोट ना लिया। इलियास फातमी ने कदम बढ़ाए मगर लड़खड़ा कर जमीन में गिरा और बेख्तियार दीवार का सहारा लिया। फिर सफेद चेहरा उठाकर उसे देखा। तुम झूठ बोल रहे हो, इसका सांस रुकने लगा था। ठीक है, फिर 11 मिनट बाद पता चल जाएगा। इलियास फातमी बेख्तियार पलटा और खुद को जमीन पे घसीटते दरवाजे को नीच जा हाथों से बजाया। बाहर दोनों पुलिस एहलकार खड़े ऊंची आवाज पे फोन पे बात कर रहे थे। अगर तुमने दरवाजा पीटा तो मैं ये शीशी तोड़ दूंगा। करीबी अस्पताल जाने में रश आवर के बायस तुम्हें 1.25 घंटा लगेगा। गहरे गहरे सांस लेते फातमी ने हाथ की पुश्त से नाक रगड़ा तो इस पे खून लगा था। इसने खौफ और वहशत से सामने चबूतरे पे बैठे फारिस को देखा। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, वो बामुश्किल बोल पाया। मुझे मालूम है, तुमने सिर्फ इसे बेचा था। वो शीशी की हाथ को घुमाता निगाहें इस पे जमाए बोला था, मुझे 2 सवालों के जवाब दो तो मैं एंटीडोट तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम्हारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज मेरे सवाल के जवाब के अलावा हुए तो मैं इसे तोड़ दूंगा। बोलो, बताओ क्या पूछना है? वो नीचा जमीन पे दोरा होकर बामुश्किल बोल पाया। वारिस ने तुम्हें कुछ फाइल्स दी थी, यकीनन वो सबूत तुमने किसी तक पहुंचा दिए थे और उन्होंने वारिस को मार दिया। निगाह उठाकर छत पर लटकते पंखे को देखा। इन फाइल्स में क्या था? वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। वो इनकी करप्शन का पता लगाते लगाते गलत सिमत आ निकला था। बेरब फूली सांसों के दरमियान वो बोल रहा था। वो दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। पेशावर में मीटिंग्स का रिकॉर्ड था, कोई गवाह भी थे। वो मेरे पास नहीं है, वारिस के लैपटॉप में थी। आईसी इसने गहरी सांस ली। तो वो दहशतगर्द है। गुड। वो हल्का सा मुस्कुराया। दूसरा सवाल, इन लोगों का मास्टरमाइंड कौन है? हर तंजीम का एक ब्रेन होता है जो अहकाम देता है। इनका ब्रेन कौन है? मेरे भाई के कत्ल का हुक्म किसने दिया था? फातमी के कानों से खून रिसने लगा था, आंखों से पानी टपक रहा था। इसने नफी में सर हिलाया। मुझे जान से मार देगा वो। फारिस ने शीशी को ऊंचा उठाया, गोया गिराने लगा। फातमी वहीं दहल गया। हाशिम कारदार, तुम्हारे भाई के कत्ल का हुक्म हाशिम ने दिया था। कमरे में एकदम मौत का सन्नाटा छा गया। अपने तई धमाका करके फातमी ने इसे खौफ और वहशत से फारिस का चेहरा देखा। वो सब पाट था, सख्त और सर्द। हाशिम कारदार। वो डराते हुए उठा और कदम कदम चलता फातमी के करीब आ खड़ा हुआ। गर्दन झुकाकर उसे देखा। मैंने पूछा था इनका ब्रेन कौन है? हाशिम कारदार या इसकी माँ? फातमी की आंखें हैरत से पहली। तुम जानते हो? फिजा एकदम साकित हो गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं 4.5 साल से जानता हूँ, ये भी कि मेरे भाई और बीवी को किसने कत्ल करवाया, ये भी कि मेरा भांजा भी इन्हीं के पास है। फातमी ने ताज्जुब और बेयकीनी से नफी में सिर हिलाया। मगर हाशिम ने कहा था तुम नहीं जानते कि इस सबके पीछे कौन है? मैं वाकई नहीं जानता कि इस सबके पीछे कौन है। हाशिम अपनी माँ के पीछे है या जवाहरात अपने बेटे के पीछे है? ये जानना मेरे लिए जरूरी है ताकि मुझे मालूम हो सके मैं किसकी जान लूं अपने हाथों से। मगर हाशिम ने कहा था तुम अदाकार नहीं हो,
وہ اب بھی بے یقین خوفزدہ تھا. جس غازی کو وہ جانتا تھا وہ اداکار نہیں تھا. اس نے اذیت سے آنکھیں موندی. جیل نے میرے ساتھ کیا کیا, میں نے جیل میں کیا کیا ہے. آنکھیں کھولی, ان میں سر داغتی. ہاشم نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا, اور اب تم لوگ مجھے دوبارہ وہیں بھیجنا چاہتے ہو. مگر ہاشم نے کہا, تم سمجھتے ہو تمہاری بیوی نے تمہیں اس میں پھنسایا ہے؟ 5 منٹ کے لیے میں نے یہی سمجھا تھا. تمہیں معلوم ہے تمہارا بنجا؟ اسے شدید کھانسی آنے لگی. وہ بول نہیں پا رہا تھا مگر حیرت اور بے یقینی سے اپنی حالت بھی بھلائے دے رہی تھی. مجھے اس کے اغوا سے اگلے دن معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب ہاشم نے کروایا, مگر میں پنجے کے بل اس کے قریب زمین پہ آ بیٹھا. میں وہ 4.5 سال پہلے والا آدمی نہیں ہوں جس نے جیل جاتے ہی ہاشم کاردار کا نام لیا تھا. جیل نے مجھے بدل دیا الیاس فاطمی. مجھے اداکاری آ گئی ہے. مجھے لوگوں کے سامنے کیسا نظر آنا ہے یہ میں خود طے کرتا ہوں. اب ذرا اس پہ جھکا تو لوگ ہمیشہ ایک بات بھول جاتے ہو کہ فارس غازی بھی ایک کاردار کی ہی اولاد ہے. پھر شیشی والی مٹھی بلند کی. الیاس فاطمی دورے ہوئے بے اختیار ہاتھ اٹھانے لگے, مگر اتنی سکت ہی نہیں رہی تھی. تم میرا راز جان چکے ہو, تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے. نہیں پلیز دیکھو, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. دیکھو وہ ختم ہو رہا ہے, یہ مجھے دے دو خدا کے لیے. وہ شاید رو بھی رہا تھا. اگر تم نے شیشی پر اٹھایا, اس کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر وہ بولا, کسی کو ایک لفظ بھی بتایا تو یاد رکھنا میں تمہیں نہیں ماروں گا. مگر تمہاری بیٹی جو شادی کے 8ویں سال بلاخر اپنی اولاد کی منتظر ہے, صرف 2.5 ماہ بعد میں اس کا بچہ غائب کر دوں گا اور تم اور تمہارا سارا خاندان زندہ درگور ہو جاؤ گے. بری خبر یہ ہے کہ تمہاری بیٹی سفر نہیں کر سکتی, تم اس کو کہیں بھیج بھی نہیں سکتے. وہ جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگا. اس کا گویا سانس بند ہو رہا تھا. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, پلیز پلیز یہ مجھے دے دو. فارس اٹھا, سیدھا کھڑا ہوا, گردن چوکا کو دیکھا. میرا بھائی تمہارے پاس آیا تھا فائز دے کر. اس نے تم پہ اعتماد کیا تھا اور تم نے معلوم ہے اس کے ساتھ کیا کیا؟ شیشی فضا میں بلند کی, تم نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے شیشی چھوڑ دی. الیاس فاطمی کے منہ سے چیخ نکلی. شیشی اس کے قریب گر کر چکنا چور ہو گئی. محلول بہ گیا. وہ جھک کر انگلیوں سے محلول اٹھانے کی کوشش کرنے لگا. کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے مار دیا. فارس نے دروازہ کھٹکھٹایا, ساتھ میں کچھ کہا بھی تھا. اہلکار نے جلدی سے اسے کھولا اور اندر آیا. اس کی ہتھکڑی کو اپنے زنجیر کے ساتھ نتی کیا, پھر نیچے گرے. پاگلوں کی طرح اس محلول کو چاٹتے روتے بلکتے فاطمی کو دیکھا. یہ مر تو نہیں جائے گا؟ اس جیسے لوگ اتنی آسانی سے نہیں مرتے. فکر نہ کرو, زہر نہیں دیا, ٹارچر ڈرگ دی تھی. آدھے گھنٹے تک میں ٹھیک ہو جائے گا. بے نیازی سے کہہ کر وہ ان کے ساتھ باہر نکل گیا. ادھر الیاس فاطمی ابھی تک کراتے روتے اس محلول کو چاٹنے کی صحیح کر رہا تھا جو صرف سادہ پانی تھا. راہداری میں چلتے ہوئے زمر مخالف سمت سے آئی اور اس کو روکا. کچھ معلومات؟ دھڑکتے دل سے پوچھا. فارس نے نفی میں سر ہلایا. اسے کچھ بھی نہیں معلوم. ابھی تک اس شخص کا پتہ نہیں چل سکا جو فاطمی کو اس جس سے جوڑ سکے. وہ بیزار اور خفا لگ رہا تھا. زمر کے چہرے پر مایوسی پھیلی. کیا واقعی؟ وہ جی کہہ کر اہلکاروں کی میت میں آگے بڑھ گیا. اس کا نام پکارے جانے کا وقت قریب تھا. آج اس کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہو رہا تھا. عدالت نے ضمانت کی درخواست مسترد کر کے اسے جوڈیشنل ریمانڈ پہ جیل بھیجنے کا حکم صادر کر دیا تھا. اپنی گرفتاری کے 14 دن بعد بلاخر وہ اسی جیل میں دوبارہ جا رہا تھا جو 4 سال تک اس کا گھر بنی رہی تھی. وہ اس کے ساتھ چلتی باہر تک آئی تھی جہاں حوالات جیل لے جانے کے لیے وین نما خوفناک سواری تیار کھڑی تھی. لمحے بھر کے لیے اس نے فارس کو روکا تھا. آج عدالت نے تمام کاغذات, تفتیش کی تفصیلات, چالان وغیرہ کی کاپی ہمارے حوالے کر دی. اب ہمارے پاس 1 ہفتہ ہے اگلی سماعت تک. سو اب تم جس کو چاہو اپنا وکیل مقرر کرو. وہ کچھ کہنے لگا تھا مگر زبر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے بات جاری رکھی. لیکن اگر تم مجھے ہائر کرنا چاہتے ہو فارس, تمہیں مجھ سے ریکویسٹ کرنی ہوگی. اس کا ابرو بے اختیار اٹھا. برہمی سے کچھ کہنے لگا, پھر گردن گھما کر اسے دیکھا. اس کے انتظار میں اہلکار کھڑے تھے. بہت ضبط سے زمر کی طرف گھوما. وہ مسکرا رہی تھی. میں ریکویسٹ کروں؟ اپنی طرف سے اشارہ کیا انگلی کا. زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا. بالکل, ورنہ کوئی اور وکیل ڈھونڈ لو. مسز زمر ایک نظر اس کے پٹی میں بندے ہاتھ پہ ڈالی, دوسری ناک کی نت پہ. کیا آپ کمرہ عدالت میں میری نمائندگی کرنا پسند کریں گی؟ پہلے کہو پلیز. اور یہ الفاظ کہتے ہوئے اسے کچھ اور نہیں صرف کچھوے یاد آئے تھے. فارس نے صبر کا گھونٹ بھرا. پلیز. شیور. وہ مسکرا کر شانے اچکاتی پرس کھنگالنے لگی. اگر تم یہ سائن کر دو. ایک چیک اور پین نکال کر اس کے سامنے کیا. فارس نے اب کی بار دونوں ابرو اٹھائے. یہ تو میری چیک بک کا چیک ہے اور اس پہ جو رقم لکھی ہے وہ میری ابتدائی فیس ہے. سائن کر دو یا کوئی اور وکیل ڈھونڈ لو. یہ صرف ابتدائی فیس ہے. ہاں فارس, تم نے کیا بے مول سمجھ رکھا تھا مجھے؟ مسکراتے ہوئے بھی اس کی آواز میں شکوہ در آیا تھا. فارس نے بس ایک تیز نظر اس پر ڈالی. ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے قلم تھاما اور سائن کر دیا. پھر انہی نظروں سے گھورتا جانے کے لیے پلٹ گیا. وہ اس ٹھنڈی سی سے پیر میں ان اہلکاروں کے اس حوالات میں ڈال کر لے جاتے اسے دیکھتی رہی. انمول پتھروں کی قیمت لگائی ہے سب نے, دیوار جو نہ بنتے بازار بن کر جیتے. سمندر کنارے وہ اونچی ہوٹل کی عمارت رات کے اس پہر روشن تھی. نیچے تاریک تہخانے میں میری NGO فون لیے سعدی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جو اضطرابی انداز میں مسلسل ٹہل رہا تھا تیزی سے اس کی طرف لپکا. آنکھوں میں شدید بے چینی تھی. کال کرو ہاشم کو, تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو سعدی, تم پچھتاؤ گے. وہ شدید متفکر تھی. تمہیں فارس کے مشورے پہ بھروسہ ہے؟ دیکھو وہ غصے میں
تیز ہے، جلد باز ہیں، ہاتھوں سے سوچتے ہیں، میں سب جانتا ہوں، مگر میرے دل کہتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں دل کی سننا چاہتا ہوں۔ میری نے سر جھٹکا اور فون ملا کر ہاشم سے بات کروانے کا کہہ کر ریسیور اسے دیا۔ بولو ساتھی، ہاشم کا لہجہ خشک تھا۔ میں اپنے وکیل کا نام بتانے کو تیار ہوں، مگر تمہیں بدلے میں کچھ چاہیے، بتاؤ۔ وہ آفس میں بیٹھا فون کان اور کندھے کے درمیان رکھے کاغذات کھنگال رہا تھا۔ میں صرف آپ کو بتاؤں گا اور آپ کی والدہ دونوں میرے پاس آئیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ سچ سچ بتا دوں گا۔ میں آپ کے لیے کام بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن بدلے میں میں پیسے لوں گا، بہت پیسے۔ وہ پیسے میرے خاندان کو دے دیے جائیں گے اور میرا پیکیج آپ اور مسز کردار میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ڈسکس کر کے طے کریں گے۔ اس تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں تھک چکا ہوں ہاشم بھائی، میں تنگ آ گیا ہوں، وہ روانی میں کہہ گیا تھا، پھر رک کر مسکرایا اور بظاہر تصحیح کی۔ ہاشم میری کو دیکھتے آنکھ دبائی۔ اگر وہ ندرت ہوتی تو جوتا اٹھا لیتی۔ اگلے ہفتے ہم نے آنا ہے ادھر۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس بھی آ جائیں گے، لیکن تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی نرمی تھی۔ اور پلیز اس ہیپنو تھراپسٹ سے کہیں یہاں سے چلی جائے، میں نے نہیں کروانا اس سے علاج۔ کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ وہ کاغذ فائل سے نکالتا رکا، ایک دم چوک کر چہرہ اٹھایا، فون کندھے سے نکال کر ہاتھ میں لیا۔ کون تھراپسٹ؟ وہی سرخ اسکارف والی، آپ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی، جس کو کرنل خاور میرے پاس لایا ہے۔ لہجے بھر کر رکا۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ دوسری طرف فون منقطع ہو چکا تھا۔ ہاشم موبائل رکھتے ہی آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکلا، ٹائی کو ناٹ ڈھیلے کرتے سرخ چہرے کے ساتھ۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہالو بول کر کے سامنے آئے، کمرے کا دروازہ کھولا۔ خاور فون پہ بات کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر اٹھا۔ ہاشم آگے بڑھا، فون کا کریڈل کھینچ کر زمین پہ دے مارا۔ خاور ایک دم ششدر رہ گیا۔ اس نے گریبان سے پکڑ کر خاور کو جھٹکا دیا۔ کس کی اجازت سے تم آبی کو وہاں لے کر گئے تھے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ دہاڑا تھا۔ سر، میں نے ہیپنو تھراپسٹ کی بات کی تھی آپ سے، میں نے ہارون صاحب سے۔ وہ ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ بکواس بند کرو، تم میرے لیے کام کرتے ہو، ہارون عبید کے لیے نہیں۔ غصے سے اس کا کالر جھٹک کر اسے پرے دھکیلا۔ تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سر، میں تو… بکواس بند کرو۔ اس نے زور سے بوٹ کی ٹھوکر ماری اور نازک سی ٹی ٹرالی الٹ کر پیچھے جا گری۔ ابھی اس کو واپس لاؤ گے تم وہاں سے؟ خاور، اگر وہ دوبارہ اس سے ملی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ سنا تم نے؟ خاور کا آہنات اور شوق سے بھرا چہرہ چھوڑ کر وہ اسی طرح باہر نکل گیا، اور اسے کہیں پہنچنا تھا جلدی، ورنہ شاید وہ واقعی خاور کو شوٹ کر دیتا۔ خاور ابھی تک دنگ تھا۔ پس منظر میں ایک آواز ابھری تھی، تم کبھی کاردار نہیں بن سکتے، وہ تمہیں کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھائے گے۔ رہا مبتلا میں عمر بھر آگے کی دوڑ میں، جو آج مڑ کر دیکھا تو تنہا کھڑا تھا میں۔ رہا مبتلا میں عمر بھر آگے کی دوڑ میں، جو آج مڑ کر دیکھا تو تنہا کھڑا تھا میں۔ سرمد شاہ ان دنوں ایک ورکشاپ کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا، فارغ غازی جوڈیشنل ریمانڈ پہ۔ جس دن جیل بھیجا گیا تھا اسی روز سرمد شاہ واپس آیا تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر کے راستے میں اس نے ڈرائیور سے پوچھا تھا، عائزہ بی بی کہاں ہیں؟ 2 دن سے فون نہیں اٹھا رہی، لینڈ لائن بھی نہیں مل رہا۔ ڈرائیور لاتعلقی کا اظہار کر کے خاموش رہا تھا، البتہ بار بار بیک ویو مرر میں صاحب کو دیکھتا ضرور تھا۔ کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی، دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ لان میں عائزہ اور شیزا کے والد کھڑے تھے۔ وہ دراز قد، سیاہ سرمئی قلموں والے بھرے بھرے جسم کے تنومند انسان تھے، سفید شلوار سوٹ میں ملبوس، اور چہرے کا رنگ سرخ گلابی سا۔ ساتھ موجود 4 افراد بھی اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ سرمد شاہ کو انہونی کا احساس ہوتا۔ السلام علیکم انکل، وہ بظاہر مسکرا کر کہتا، گلاسز گریبان میں اٹکاتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ آئی جی صاحب آگے بڑھے اور ایک دم اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ ساری دنیا کہتی جیسا باپ ہے ویسا بیٹا نکلے گا، پھر بھی میں نے تمہارا اعتبار کیا۔ انہوں نے بھاری بھرکم ہاتھ اس کے منہ پہ جڑا تھا اور غصے سے وہ بہت سے مغلظات بھی کہہ رہے تھے۔ سرمد شاہ پیچھے کو لڑکھڑایا تھا، تم نے میری دونوں بیٹیاں برباد کر دی۔ انکل کیا ہو گیا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ دو نوجوان آگے بڑھے اور اجی صاحب کو تھام کر بمشکل اٹھایا۔ ایک نے سرعت سے سرمد شاہ کے ہاتھ پیچھے باندھے اور اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کر پاتا اس نے ہتھکڑی باندھ دی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ انکل میری بات سنیں۔ وہ بھی غصے سے چلاتا ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ بکواس کر رہی ہے۔ وہ تمہاری دوسری شادی کے بارے میں جان گئی تھی، اس لیے تم نے اسے اغوا کر لیا، تم نے میری بیٹی کو برباد کر دیا۔ وہ غصے اور دکھ سے پھر اس کی طرف بڑھے تھے، مگر دونوں نوجوانوں نے انہیں پھر سے تھام کر پیچھے کیے رکھا۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اندر جائیں، یہ ہمارے حوالے ہے۔ ایک آفیسر ان کو تسلی دے رہا تھا۔ عائزہ کہاں ہے؟ عائزہ کو بلاؤ، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ ان 2 اہلکاروں کے نرغے میں پھنسا سرخ چہرے کے ساتھ چلا کر ملازموں کو کہہ رہا تھا، مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ نام مت لو میری بیٹی کا، وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے گرجے تھے۔ عائزہ، ارسم اور شیزا کو ملک سے باہر بھیج دیا ہے میں نے۔ ساری زندگی تم اپنے بیٹی کی شکل کو ترسو گے، تم بھی تو جانو اولاد کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ سرمد، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ چلایا تھا، اسے دور لے جاؤ میری نظروں سے، اس سے
तलाक नामे पे दस्तखत कराओ, प्रॉपर्टी के कागजों पे भी उसको इतना मारो कि इसकी शक्ल बदल जाए। वो तेज तेज बोलते हाँफने लगे थे। 2 एहलकार उसको जबरदस्ती खींचते घसीटते कार की तरफ ले जा रहे थे। देख लूंगा मैं तुम सबको, कोई भी अदालत में मुझ पे कुछ साबित नहीं कर सकता, वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाया था। ऑफिसर ने उसे कार में धक्का दिया था, फिर झुककर सख्ती से उसका चेहरा देखा। कौन सी अदालत? हम तुम्हें तुम्हारे जैसे किसी थाने नहीं ले जा रहे, हम तुम्हें ब्यूरो की ज़ेर ज़मीन जेल में ले जा रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हम पे अप्लाई नहीं होता, ना हम तुम्हें किसी अदालत में पेश करेंगे। आज से तुम एक मिसिंग पर्सन हो। और खटाक से दरवाज़ा इसके मुंह पे बंद किया। आईजी साहब अभी तक गुस्से से हाँफते उसको गालियाँ निकाल रहे थे। फिर वो थक कर कुर्सी पर निडाल से बैठे। इन्हें मालूम था कि वो ताकतवर लोगों के साथ उठने बैठने लगा है, वो नाजायज़ पैसा बनाता है, फेवर्स देता है, मगर उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। वो गैर जानिबदार रहना चाहते थे और एक इंसान को जहन्नुम में उसकी गैर जानिबदारी ज़रूर पहुंचाती है। एनेक्सी के तहखाने में दीवार पर लगे कागजों के सामने हुनैन खड़ी थी। हाथ ऊंचा करके इसने सरमशा की तस्वीर उतारी और उसके 2 टुकड़े करके करीब जलते हीटर पर रख दिए। आग के शोले तस्वीर को अपनी लपेट में लेकर सियाह करने लगे। कभी जो मुद्दतों बाद उसका सामना होगा, सिवाय पास आदाब तकल्लुफ के और क्या होगा। हुना ने इत्मीनान से मुड़कर जुमर को देखा, जो मेज पे फाइल्स और किताबें रखे नोट्स बना रही थी। इसको एंजॉय मत करो। हुना चौकी, फिर खफीफ सा सर झटका। मैं तो एंजॉय नहीं कर रही। जुमर के मोबाइल की टोन बजी तो वो फोन रखकर देखने लगी। इसके डॉक्टर का पैगाम था, खुशकिस्मती से एक डोनर का बंदोबस्त हो गया है, उसका नंबर भेज रहा हूँ, आप उससे बात कर लें और तमाम मामला तय कर लें। गरीब आदमी है, पैसों की सख्त जरूरत है उसे। सख्त एक नंबर मौसूल हुआ। जुमर ने गहरी सांस ली और डोनर के नाम से उसे महफूज कर दिया। दिल से एक बोझ सा हटाता। वो फाइल्स कहाँ तक पहुंची? हुनैन बताया था ना, अपनी एक फ्लैश खबर के पास लेकर गई थी। इस पे तजुर्बा करके इससे इनक्रिप्ट करने का तरीका सीखा है। अब इन फाइल्स पे एहतियात से अप्लाई कर रही हूँ। तरीका बहुत सी चीजें अब भी नहीं मालूम, सो कुछ दिन लगेंगे, शायद महीने, मगर हो जाएगा। वो पुरुम्मीद थी। इनसे चंद कोस दूर कसरे कारदार के लाउंज पूरा रोशन था और ऊपर से नौशेरवा चेहरे पे ढीरो बेजारी सजाए सुस्ती से जीने उतर रहा था। जमाई रोकते वो नीचे आया। वो सोफे पे ढेर हो गया। आंखों के गुलाबीपन से साफ जाहिर था कि वो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा था। मम्मी कहाँ है? फियोना सामने आई तो उसने पुकारते हुए मेज पे पैर रखे और मोबाइल चेहरे के सामने किए फेसबुक खोलने लगा। मिसेस कारदा और हाशिम साहब सुबह श्रीलंका के लिए निकले थे। इनकी कोई मीटिंग थी और एक सेमिनार भी था। वो खामोशी से बैठा मोबाइल देखता रहा। शेयरिंग की सारी टाइम लाइन चेक की, एक एक पोस्ट पड़ी, मगर फिर बेजार हो गया। सर झटक कर चेहरा उठाया तो मरकजी दीवार पे बड़ा सा विक्टोरियन डिजाइन का फ्रेम आवेजा देखा, जिसमें वो चारों खड़े मुस्कुरा रहे थे। औरंगजेब, हाशिम, जवाहरात और वो खुद शेरू से तके गया। मुकम्मल फैमिली ग्रुप फोटो। एक ख्याल ने ज़हन पे हल्की सी दस्तक दी। क्या ये मुकम्मल ग्रुप फोटो था? मगर फैमिली तो मुकम्मल न थी। किसी मामूल की तरह इसने मोबाइल स्क्रीन को छुआ। सर्च खाने में लिखा अलीशा कारदार और कुछ भी सोचे बिना क्लिक कर दिया। फेरिस में पहले नाम की ब्रैकेट्स में लिखा था आर्न्स एवर आफ्टर। जिस जमाने में घर में इस लड़की के नाम पे जवाहरात और औरंगजेब में लड़ाई होती थी, तब इसने सर्च किया था। शायद इसीलिए इसका नाम अब भी निकल आया था। सरे फेरिस। नौशेरवा ने प्रोफाइल खोली, कब फोटो पे क्लिक किया। वो 2 हफ्ते कबल लगाई गई थी। पहले से जरा बड़ी बड़ी मुस्कुराती हुई अलीशा किताबें लिए किसी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी थी। इसकी आंखें शेरू ने स्क्रीन को जूम इन किया। बिल्कुल औरंगजेब जैसी थी, नौशेरवा जैसी, फारिस जैसी। कितने ही पल बीत गए। वो यूं ही गर्दन तिरछी के इसकी तस्वीर देखता रहा। वो रिहैब से सेहतियाब होकर आई थी और अब तालीम हासिल कर रही थी। तस्वीर से वाज़ेह था। बगैर किसी दूसरे ख्याल को ज़हन में लाए शेरू ने फ्रेंड रिक्वेस्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। दोस्ती की दरख्वास्त भेज दी गई। फेसबुक ने अदब से इत्तला दी। वो अजीब सा महसूस करने लगा। ना शाह पे मेरे हम, ना शाह से डरे हम, कुछ अजीब गर ना होते, शाहकार बन के जीते। ना शाह पे मरे हम, ना शाह से डरे हम, कुछ अजीब गर ना होते, शाहकार बन के जीते। कोलंबो की पूर्णम भीगी हवाओं में इस शाम अजीब सा जोश था, जो मायूसी की इंतहा पे पहुंचने वालों को नए दिन की सूरज की उम्मीद दिलाया करता है। ऐसे में इस तवील कामत होटल की इमारत की एक खिड़की से अंदर झांको तो बेड पे नीम दराज आबदार किताब पढ़ती दिखाई दे रही थी। बाल स्कार्फ से आजाद, लंबे और सुर्ख रंग के थे, चमकता हुआ सुर्ख भूरा रंग। बेड साइड टेबल पे धरा मोबाइल खामोश था। इस पे हाशिम के पिछले 7 दिनों में 7 कॉल्स आई थी, जो इसने नहीं उठाई थी। खबर की एक ही थी, जो इसने सुनकर बेरुखी से सिर्फ इतना कहा था, अभी वो दिन नहीं आया जब हाशिम का दर मुझसे हुक्म चला सके, जब मर्जी होगी चली जाऊंगी। और कटाक से फोन बंद कर दिया था। अब भी पढ़ते पढ़ते इसने अचानक दरवाजा खोला और वो मुड़ा थोड़ा सा कागज निकाला। है मैंने इसका क्या मतलब था? वो उलझ कर इस तस्वीर पे हाथ फेरने लगी। ज़ेर ज़मीन जाओ तो शादी के कमरे के बाहर बने लाउंज में हाशिम ग्रे सूट टाई पहने
और मैं सुरकुन परफ्यूम में लिपटा एक कुर्सी पे टांग जमाए बैठा था, जबकि जवाहरात दर्जदीदा नजरों से इधर उधर देखती, पर्स नीचे रखती दूसरी कुर्सी पे बैठ रही थी। इसके लबों पे मुस्कुराहट मगर आंखों में शदीद खौफ थी। सादी सामने आंकड़ा हुआ था, वो बेदिक्कत मुस्कुराई, नजाकत से माथे पे आए बाल उंगली से पीछे झटके और सर से पैर तक उसे देखा। तुम कैसे हो सादी? मुझे खुशी है कि तुमने दुरुस्त रास्ते का इंतखाब देर से ही सही मगर कर लिया। वो सफेद टी शर्ट और नीली जींस में मलबूस था, चेहरे पे संजीदगी और आंखों में नरमी थी। जरा सा मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ मिसेस कारदार, क्या आपने मुझे कभी मिस किया? फिर मुकाबिल कुर्सी पे बैठा और एक नजर हाशिम पे डाली जो संजीदा और सपाट नजर आ रहा था। क्यों नहीं, तुम हमारे अच्छे दोस्त थे सादी। मैं अब भी आप ही का दोस्त हूँ। इसने जवाहरात की आंखों में देख कर याद दहानी करवाई। काम की बात पे आओ सादी, तुम्हें क्या चाहिए? मम्मी को बमुश्किल मैंने साथ आने पे राजी किया, अगर इसमें फिर तुम्हारी कोई गेम हुई तो। शेरिन कारदार मेरी वकील शेरिन थी, वो तेजी से बोला। उसको दी थी मैंने वीडियो की एक कॉपी। नीले रंग के लिफाफे में एक सीडी है जो एनक्रिप्टेड है। इसने अपने कमरे के लॉकर में रखी थी। हाशिम बुरी तरह चौंका था। टांग से टांग हटाई, एक नजर जवाहरात को देखा जो दूसरी जानिब टिक देख रही थी। मैरी इधर क्या कर रही है? मैरी किचन की चौखट पे सर झुकाए खड़ी थी। शहरी तुम सच बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हें पता है। वो इसकी आंखों में आंखें डाले इसी अंदाज में बोला था। कमरे में खामोशी छा गई। मैरी इधर कैसे? हाशिम, जवाहरात किसी ख्वाब किसी कैफियत में बोली थी। बेयकीन निगाहें मैरी पे जमी थी। मैरी को हाशिम ने मेरी देखभाल के लिए रख लिया। मिसेस कारदार, फिक्र न करें, हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। यहाँ मुस्कुराकर इत्तला दी तो जवाहरात एकदम गुमसुम सी उसे देखने लगी। काम की बात पे आओ सादी, तुम्हारा पैकेज मैंने आपको यहाँ कुछ और बताने के लिए बुलाया है। हाशिम के चेहरे पे बरहमी उभरी। तुम्हारी गेम्स नहीं खत्म होगी? हाँ, मैं जा रहा हूँ। वो बेजार सा खड़ा हुआ था कि सादी ने गर्दन उठाकर उसे देखा। तुम्हारे बाप की मौत तबई नहीं थी, उसे कत्ल किया गया था। लम्बे भर को हर शय साकित हो गई। बाहर बहता समंदर, तेज चलती नम हवा, हाशिम की आंखें और जवाहरात की धड़कन। क्या बकवास है ये? वो बैठा नहीं अंदाज में गुस्से से ताज्जुब ज्यादा था। तुम्हारे बाप का चेहरा मरते वक्त बेहद सफेद था। तुमने डॉक्टर से पूछा था, मगर डॉक्टर ने तुमसे झूठ बोला। उसने कहा ये अस्थमा की वजह से है। वो भी खड़ा हो गया। लम्हे भर के लिए हाशिम की तरफ आंखें निगाहें हटाए बगैर उसे देखता रहा, मगर डॉक्टर बिक चुका था। तुमने भी यकीन कर लिया क्योंकि तुम्हारे नजदीक ये नामुमकिन था कि तुम्हारे नाकाबिले तस्वीर बाप को, तुम्हारा देवता जैसे बाप को कोई कत्ल कर सके। कत्ल तो हम चूटियों जैसे लोग किए जाते हैं, पैर के नीचे मसले जाते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा बाप का भी कत्ल हुआ था। जवाहरात एकदम खड़ी हुई, वह से दूर खड़ी मैरी को देखा और फिर सादी जो हाशिम के मुकाबिल करता है। इसने हाशिम का चेहरा देखा। वो बरहम था, मुताज्जिब था और वो चौंका हुआ भी लगता था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे ऑफिस आकर भी तुमसे सब सच बोला था मैंने। हाशिम, तुम मुझे जानते हो, मैं सबूत और गवाह देख चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे बाप को कत्ल किया गया था। और जानते हो किसने किया कत्ल उन्हें? वो हल्का सा मुस्कुराया, एक सर तपती निगाह सफेद चेहरे वाली जवाहरात पर डाली। वो नमक का मुजस्मा बनी खड़ी थी, बेयकीन खौफजदा। ये कुछ करने का वक्त था। वो बेहोश हो जाए, तबीयत खराबी का कहकर हाशिम से कहे और वहां से निकल जाए। इसे शादी को खामोश करवाना था, मगर वो जानती थी हर शय बेसूद थी। हाशिम ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत सुनो। बदिक्कत वो बड़बड़ाई, दिल डूब रहा था, मगर हाशिम ने नहीं सुना। इसका गुस्सा कम हो रहा था और वो चौंक कर शादी को देख रहा था। तुम क्या कहना चाहते हो? जाओ, अपने डॉक्टर की कनपट्टी पे पिस्तौल रखो और इससे पूछो कि किसने रिपोर्ट बदलने का हुक्म दिया था। वो भी इसी का नाम लेगा जिसका नाम मैं लूंगा। बताओ कौन है वो? हाशिम, जवाहरात की आंखों में आंसू आ ठहरे। वो सिर्फ हाशिम का चेहरा देख रही थी। वो सादी की आंखों में देखते किसी ट्रांस में था। वो पूरा यकीन नहीं था, मगर वो शक में था। तुम्हें मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो तो मालूम है सादी कि मगर तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम इस शख्स का नाम जानना चाहते हो। तुम्हें बताता हूँ कि किसने कत्ल किया तुम्हारे बाप को। फिर से एक काटदार नजर जवाहरात पर डाली। तुम्हारे बाप को इसने मारा है जिसके साथ तुम एक छत तले रहते हो। कातिल तुम्हारे घर में से ही है। जवाहरात को लगा सादी ने जंजीर का फंदा इसकी गर्दन में डाल रखा है और वो आहिस्ता आहिस्ता जंजीर घुमा रहा है, गोया खींचने ही वाला हो। किसकी बात कर रहे हो हाशिम? इसको मत सुनो, इसका गला रंध गया। वो जिसको तुमसे मोहब्बत का दावा है, तुम्हारी खैर ख्वाही का दावा है, तुमसे दोस्ती का दावा है, जिस पे तुम बहुत एतमाद करते हो, इसने तुम्हें धोखा दिया है हाशिम कारदार। जवाहरात की आंखों के आगे अंधेरे छाने लगे। इसका सांस रुक चुका था। गर्दन के गिर्द जंजीर तंग होती महसूस हो रही थी। कौन? किसकी बात कर रहे हो? वो अब भी शक्को शुबे मगर थमे सांसों के साथ सादी को देख रहा था। सादी एक कदम मजीद आगे बढ़ा। हाशिम की आंखों में आंखें डाले मुस्कुराया। खावर, कर्नल खावर ने कत्ल किया है तुम्हारे बाप को।
اور چند فلور اوپر بیڈ پہ نیم دراز سرخ بالوں والی لڑکی کاغذ کو دیکھتی ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی بلی جیسی آنکھیں چمکی۔ میں اسے غلط دیکھ رہی تھی، یہ کٹ نہیں ہے، وہ دبے دبے جوش سے بڑبڑائی تھی، یہ کراس ہے، صلیب ہے، اور یہ لفظ، یہ حمل نہیں ہے، یہ حامان ہے، اس کے ابرو اٹھے۔ اور حامان کون تھا؟ وہ چوکی، فرعون موسیٰ کا وزیر، اس کا دست راست، اس کے سارے کام سر انجام دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا۔ وہ متعجب ہوئی، اتنے دن بعد اس نے بالآخر وہ پیغام ڈیکرپٹ کر لیا تھا جو کہہ رہا ہے حامان کو سولی چڑھا دو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔